Hi all, welcome back. We KTU question paper and the solution program. So, we deal with the subject linear integrated circuits. Subject code is 301. So, we first session part A complete, part B 11th question A and B part complete. So in this session, that is session 2, we part B 12th question. 12th question is and subdivisions on A part B part. That is we solve. Okay. So again, code and the subject code is ECT 301. Duration of exam 3 hours and total marks 100 marks in our exam. Question paper is 22 question paper and 2019 scheme. So the first question is 12th one A part question. We just questions in the class. 12th question first part is op-amp block diagram. The functions of each block. So op-amp is basic block diagram. Blocks in the functionalities explain and the mark is 7 mark. Okay. So op-amp in the block stages. You have an input stage, intermediate stage, and a level shifting stage, and the output stage. How many stages are there? 4 stages are op-amp. A single op-amp in the working basic consider that 4 stages under input stage under intermediate stage under level shifting under output stage under. So we input op-amp inputs are 2 terminals under positive terminal of negative terminal. That is inverting and non-inverting 2 terminals under. Apart 2 terminals inputs V1 V2 and voltage. So input stage is actually a working stage. That is a differential amplifier. So differential amplifier has configurations. We question 11th question we discuss differential amplifier. So differential amplifier has configurations. 4 configurations. That is configuration we use. We use the configuration. That is input stage use the configuration. Dual input, balanced output. Dual input, balanced output is differential amplifier configuration. Op-amp input stage. So, this differential amplifier is complete op-amp. Symbolically, op-amp represent so, these entire stages are confined to this single op-amp represent. So, this op-amp is higher gain system op-amp. So, maximum gain provided maximum gain established input stage dual input balanced output differential amplifier configuration maximum gain provided op-amp input resistance. Input resistance is derivation higher value input resistance. So, input stage input resistance provide input resistance higher value provided dual input balanced output configure differential amplifier. Okay, so this is the output again. Dual inputs are. So, this output that's next one intermediate stage pass. So, intermediate stage so, intermediate stage is a differential amplifier use that's configuration dual input unbalanced output. Unbalanced output is dual input balanced output is the circuit. Transistor the Q1, Q2, output in the case of output at 2 terminal. V out these 2 terminals, collector terminals collector terminals same potential balanced output. But in the case dual input unbalanced
ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളക്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻ അൺബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇതായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിനെ ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് സീറോയിലേക്ക്, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചത് DC സ്റ്റേജിൽ നിന്ന്, സോ DC ലെവൽ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ ലെവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദ 0 ലെവൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് 0 ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെവൽ ഷിഫ്റ്ററിന്റെ അകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് ആണ് യൂസിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ്. സോ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇൻപുട്ടിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഒപ്പാമ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ യൂസിങ് എ എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട്. സോ അതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്ററി സിമെട്രി പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, സോ എന്തിനാ നമ്മൾ പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ. സോ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡിസ്ട്രോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ഫോർ ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ, അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രോഷൻ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ബി ആണ്, ബിക്കോസ് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ കോംപ്ലിമെന്ററി സിമെട്രി പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ്. സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രൊവൈഡിങ് നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന കോംപ്ലിമെന്ററി സിമെട്രി പുഷ് പുൾ ആംപ്ലിഫയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ബി എന്തായിരുന്നു, ഓക്കെ, ഇത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Next is draw the equivalent circuit of an op-amp and explain the voltage transfer characteristic of an op-amp. Okay, so op-ampന്റെ equivalent circuit ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ പാർട്ട് എയില് നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താണ് നോക്കിയത്, പാർട്ട് എയില് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, op-amp എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെ, വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഒരു op-amp എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും op-ampന്റെയും ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും op-ampന്റെ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്, ബിക്കോസ് op-amp എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ,
സോ നമ്മുടെ ഒപ്പാമ്പിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. R in ഉണ്ട്, ദെൻ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RO, നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ വെച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിഫൈ ഗെയിൻ AOL, ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. ദെൻ VD എന്ന് പറയുന്നത് V1 മൈനസ് V2. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ RS എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വളരെ കുറവും സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കുറവും ആൻഡ് R in എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒപ്പാമ്പിൽ. സോ R in വളരെയധികം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻപുട്ട് കറന്റ് ടു ദ കറന്റ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും ഒപ്പാമ്പിന്റെ, അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെന്താ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ AOL, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V out എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഗെയിൻ ടൈംസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ ടൈംസ് ദ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. ഇൻപുട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയ V1 മൈനസ് V2 എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗെയിൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻ ഒപാം. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ RO, R in ആൻഡ് AV എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, RO, R in, AV എന്ന് പറയുന്നത് these are the open loop parameters. So AV എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ജസ്റ്റ് ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ്, AV എന്ന് പറയുന്നത് VO by VD ദാറ്റ് ഇസ് V1 മൈനസ് V2. സോ ഈ V1ന്റെയും V2ന്റെയും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ AVയും V outും വിൽ ഗെറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഈ V1ഉം V2ഉം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ V1ഉം V2ഉം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, V1ഉം V2ഉം ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? യു വിൽ ഗെറ്റ് AV എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു V0 by 0. സെയിം അല്ലേ, 0 വരും. സോ AV എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 1 by anything by 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫൈനൈറ്റ്. സോ AV എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഒപാം, അല്ലേ? ഐഡിയൽ ഒപാമിന്റെ കേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോ? when V1 is equal to VT. സപ്പോസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will be the case of 741 IC. സോ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന IC 741 IC ആണ്. സോ 741 ICക്ക് AV എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഇസ് 2 into 10 raised to 5 ആണ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ പ്രാക്ടിക്കലി 741 ICയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ AV വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 into 10 raised to 5 ആണ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അതേപോലെ V out, സപ്പോസ് നമ്മൾ V out അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ, assume V out as 10 volt. സോ V out 10 volt ആണ്. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 10 raised to 5 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? AV എന്ന് പറയുന്നത് AV is given as 2 into 10 raised to 5 equal to V out എന്ന് പറയുന്നത് 10 volt by V1 minus V2. So V1 minus V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V1 minus V2 is 50 മൈക്രോ വോൾട്ട്. അതായത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? V1ന്റെയും V2ന്റെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ, ഡിഫറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ലോവർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് 50 മൈക്രോ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് V out ഓഫ് 10 വോൾട്ട്. 10 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി വെരി ലോ.
അതേപോലെ നമ്മൾ V(1) എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെയധികം ഹൈ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്ത്, യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് ഇത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് V1നെയും V2നെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ V1നെയും V2നെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ op-amp എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗെയിനും ഔട്ട്പുട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇഫ് the difference voltage should be very high in order to get, sorry, should be very low in order to get a maximum output voltage. Okay, so നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക, then voltage transfer curve. Okay, next എന്ന് പറയുന്നത്, so this is about the equivalent circuit and its explanation. Then next is voltage transfer curve. So voltage transfer curve എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് the input voltage and graph between the input voltage and output voltage. Okay, so it is a graph of output voltage. We are plotted against the difference input voltage Vd, assuming the gain is constant. So this graph is called the transfer characteristic of an op-amp. So op-amp in the transfer characteristics. So adil namakku etra region of operations aayittu parayan pattum. Linear and region of operation നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പറയാം. One is linear and the other one is non-linear region of operation. So ഈ straight line when the input follows the output എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന straight line ആണ്. So ആ റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ op-amp ലീനിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ op-ampന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ, അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ്. ആ സാച്ചുറേഷൻ എത്തുന്ന ആ റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ ലീനിയർ റീജിയൻ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെയും നോൺ ലീനിയർ റീജിയൻ ആണ്. Okay, so saturation voltage is actually determined by the manufacturers. So manufacturers ചിപ്പാത്തായിരുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം op-ampന് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ്. Okay, so this is the transfer curve of a op-amp. So the output voltage is proportional to the difference input voltage, but only up to a positive അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജസ് ഓഫ് എ op-amp. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ പോർഷൻ ടിൽ എവിടെയാണ് സാച്ചുറേഷന് മുമ്പുള്ള ആ റീജിയൻ വരെ ആയിരിക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് these saturation voltages are specified by the manufacturer in terms of output voltage rating of the op-amp, okay, for a given value of supply voltage. So these saturation voltages are slightly less than the supply voltage. അപ്പോൾ supply voltage നെക്കാളും slightly lesser ആണ് നമ്മുടെ saturation voltage. Exact value തന്നെ ആവില്ല, it will be slightly lesser than the supply voltages. അല്ലേ? Okay, so next എന്ന് പറയുന്നത്, so the transfer curve is a straight line till the output reaches the saturation level. And therefore the output remains constant. After saturation കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നോൺ ലീനിയർ റീജിയനിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത്. Okay, thus the op-amp output voltage gets saturated at plus VCC and minus VCE, and it cannot produce output voltage more than plus VCC and minus VCC. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി കേസ് പറയുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് VCC മൈനസ് VCC ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ 12 പാർട്ട് ബിയിലെ നമ്മൾ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും ബിയും ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ
താങ്ക് യു. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് മൊഡ്യൂൾസ്. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി റിമൈനിങ് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് 2, 3, 4 and 5. താങ്ക് യു.